Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. So now in this lecture, we are going to discussing another important topic, that is B coordinate vectors of small x. Okay, B coordinate vector of small x. For the definition purpose, this topic is very important. Application of problems based on this topic also very important for the examination purpose. Okay, so first of all, see the question. Define capital B coordinate vector of x and give example. So that is the definition. Based on this concept, we have a problem, that is, let v1 is equal to 362, the first vector, and v2 is equal to -101, and x is equal to 3 12 7. And here we have one basis, capital B is equal to v1 v2. Then capital B is a basis for capital H is equal to span of v1 v2. Okay, determine if small x is in capital H, and if it is in capital H, then find the coordinate vector of x relative to the basis capital B. Okay, so observe the question first of all. First of all, we can define the B coordinate vector of x. Here B is nothing but basis amma. మనకి ప్రాబ్లం లో ఒక బేసిస్ ఇస్తాడు, ఆ బేసిస్ ని మనం క్యాపిటల్ బి తో ఇండికేట్ చేస్తాం కాబట్టి బేసిస్ కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ మీకు చూసారు కదా, ఎక్స్ అనే వెక్టర్ ఇక్కడ ఇచ్చారు 3 12 7 అని. ఓకే, ఎక్స్ అనే వెక్టర్ కి ఆ బేసిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేసిస్ తోటి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది? యు నో వెరీ వెల్, కోఆర్డినేట్స్ అంటే మనం పెయిర్ వైజ్ గా రాస్తాం కదా, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇవి కూడా మీకు ఇక్కడ 3 12 7 ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే కోఆర్డినేట్స్, ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్స్, అవి ఒక ఎంట్రీస్ అని చెప్తాం. కానీ బేసికల్ గా మీరు వాటిని 3D డైమెన్షన్ లో మీరు వాటిని పాయింట్ చేసేటప్పుడు we can consider them as a coordinates only. With respect to basis capital B, so we have to find out the B coordinate vector of small x, and at the same time we have to find out the capital H is a span of the basis. Okay, so let's discuss the definition first of all. Definition: B coordinate vector of small x. Okay, suppose capital B is equal to b1 b2 up to so b suffix n is a basis for the vector space capital V. Okay, so whenever you take a vector space capital V, basis is always exist amma. For example, if you take capital R3, vector space capital V is equal to R3. What is the basis for that vector space? We can write basis capital B is equal to, okay, flower bracket E1, E2 and E3. Where what are the values? E1 is nothing but 1 comma 0 comma 0, and E2 is nothing but 0 comma 1 comma 0, and E3 is nothing but 0 0 1. This is the basis for the given vector space. This basis is called standard basis. This basis is called standard basis అని చెప్పేసాం అనమాట. మనం ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. whenever we are discussing about that basis and dimension of a basis definitions, we clearly discussed about this topic. Okay, whenever you take a vector space, automatically there exists a basis for that vector, okay, based on the dimension of that vector. So, and small x is in any vector in capital V. Small x is in capital V, and where small x is the vector column matrix. The coordinates of x relative to the basis capital B, దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే B coordinates of x, basis coordinates of x అని కూడా అంటాం. The coordinates of small x relative to the basis capital B or B coordinates of x are the weights C1 C2 up to Cn such that so small x is equal to C1 B1 plus C2 B2 up to Cn Bn. అంటే ఇక్కడ B coordinate vectors of small x అంటే ఏంటంటే స్కేలార్స్. ఆ స్కేలార్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మనకు లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ వెక్టర్ స్మాల్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఆ వెక్టర్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఉన్న స్కేలార్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే నెక్స్ట్ వెయిట్స్ అంటాం కదా. సో దేర్ఫోర్ దోస్ వెయిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ B coordinates of small x. If C1 C2 Cn are the B coordinates of small x, then the vector in Rn, that is then the vector in Rn is nothing but we can write B coordinate vector. Mathematical representation is B coordinate vector of small x is equal to, we can write column matrix C1 C2 up to so on C suffix n is the coordinate vector of small x
రిలేటివ్ టు క్యాపిటల్ బి ఆర్ ద బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ అని చెప్పేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వాడే ఇచ్చాడు మనకు స్మాల్ ఎక్స్ అనే వెక్టర్ వాడే ఇస్తాడు ప్రాబ్లమ్ లో మనకు. మనం ఏం చేయాలంటే ఆ వెక్టర్ ని లీనియర్ కాంబినేషన్ అప్లై చేసి స్కేలార్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్కేలార్స్ మనం ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ నుంచి డిరైవ్ చేస్తాం. ఆ స్కేలర్స్ వస్తాయి కదా మనకు. ఆ స్కేలర్స్ అన్నింటిని ఒక మీరు కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ ద బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్. ఓకే, సో డోంట్ ఇగ్నోర్ దిస్ టాపిక్ అమ్మా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ముందు. ఓకే, సో ద మ్యాపింగ్ ఎక్స్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ బి కోఆర్డినేట్ the mapping from x to b coordinate vector of x is the coordinate mapping determined by capital B. సో ఇదే మ్యాపింగ్ ని మనం ఏమని చెప్పేసాం, మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని కూడా చెప్పేస్తాం కదా. దట్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఆల్సో we can use as a mapping for the b coordinate vector. బట్ ఇక్కడ నోటేషన్ అంటే మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమని రాస్తాం మనం, మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we can write in this format x tends to ax అని రాస్తాం, మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు బి కోఆర్డినేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమని రాస్తున్నాం అంటే x tends to b కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ x. అంటే మనకు నోటేషన్ ఏముంటది ఇక్కడ, x tends to b కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ x. ఇదేమంటాం అంటే మనం b కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ x మ్యాట్రిక్స్ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద b కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ x. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ పాయింట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కానీ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిక్స్. Sometimes changes occurs in that coordinate matrix. That change we can define here. Let p suffix capital B equal to b1 b2 up to some bn. Then the vector equation small x is equal to c1 b1 plus c2 b2 up to some cn bn. Okay, so is equivalent to small x is equal to p into b into x b coordinate vector of x. So therefore where p suffix capital B is called as the change of coordinate matrix from capital B to the standard basis in Rn. సో ఇదేంటంటే మీరు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినేషన్ ఫార్మర్స్ కి. స్మాల్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే మీకు ప్రాబ్లం లో ఇలా ఇస్తారు కదా స్మాల్ ఎక్స్ ని, ఈ ఫార్మాట్ ఇచ్చిన స్మాల్ ఎక్స్ ని దాన్ని మనం బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనకి ఇంకొకటి ఏమవుతుంది అంటే p ఇంటూ బి, p సఫిక్స్ b అన్నమాట, వేర్ b ఇస్ ద బేసిస్. సో ఆ p సఫిక్స్ b నే మనం ఏమంటామంటే చేంజ్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేస్తాం. సో దేర్ఫోర్ హియర్ p సఫిక్స్ b ఇస్ ఇన్వర్సిబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్సో. అది ఒక మ్యాట్రిక్స్ మనకి, సో ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్వర్సిబుల్ ఆల్సో. సో దేర్ఫోర్ b కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు p సఫిక్స్ b ఇన్వర్స్ ఇంటూ స్మాల్ x. ఆ ఫార్ములా నుంచే మనం దాన్ని డిరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఆ ఫార్ములా, మనం సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి యూజ్ చేసుకుందాం. సో నౌ ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ b coordinate vector of small x. Okay, consider a basis capital B is equal to b1 b2 for R2 where b1 is nothing but the first vector in the basis. Okay, 1 0 and b2 is 1 1 2, that is the second vector. So here vector small x belongs to R2 has the coordinate vector xb, x over b equal to -2 3 -2 3 అంటే b vector of b కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ x we can write here -2 3. దాన్ని ఎలా రాసామంటే డైరెక్ట్ గా అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మా మీకు. సో దాన్ని ఎలా రాసామంటే ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ x is equal to c1 b1 plus c2 b2. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to apply the linear combination for the given vectors. ఇక్కడ వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి మనకు b1 and b2, వాటికి మనం లీనియర్ కాంబినేషన్ అప్లై చేస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే, సో హియర్ యూ కెన్ see x is equal to c1 b1 plus c2 b2 where c1 is equal to -2 and c2 is equal to 3. అంతే కదమ్మా, x over capital B అన్నాడు, that we can call it as a b coordinate vector. Okay, x over capital B అంటే we can write the formula is c1 c2 here. Okay, so therefore c1 is equal to -2, c2 is equal to 3. Substitute the values of small x is equal to -2 into b1 1 0 plus c2 3 into b2. సో therefore 1 2. దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఎంత వస్తుందంటే మీకు స్మాల్ x is equal to 1 6. ఈ స్మాల్ x అనేది ఏంటి వెక్టార్. ఓకే, అండ్ ఈ స్మాల్ x వెక్టార్. ఓకే, సో మీరు స్మాల్ x ఇంటూ వెక్టార్, మీకు ఇంత ముందు ఫామ్ లో ఉంది కదా,
బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మనం ఎలా డిరైవ్ చేస్తామంటే ఈ ఫార్మాట్ లో డిరైవ్ చేస్తాం. అంటే ఇది ఏంటంటే మనకు స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఈ స్మాల్ ఎక్స్ కి బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం, దిస్ ఫర్ ది స్మాల్ ఎక్స్ బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనం ఇక్కడ చూసాం కదా. సో మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లోనే ఇచ్చాడు, ఇది ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి. సో -2 3 ఓన్లీ ఎక్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఓన్లీ ఎక్స్ ఇస్తాడు. దాని నుంచి మనం దాన్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ద ఎంట్రీస్ ఇన్ ద వెక్టర్ స్మాల్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 6 ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ రిలేటివ్ టు ద స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఎప్సిలాన్ in R2. So therefore epsilon is equal to E1 comma E2. So therefore x is equal to 1 6. That x we can write 1 into 1 0 plus 6 into 0 1. So therefore x equal to 1 into E1 plus 6 into E2. అంటే simply we are taking that vector x is equal to 1 6. దాన్ని మనం ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ లో ఫార్మాట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో 1 into 1 వెక్టర్ b1 ఫార్మాట్ లో రాస్తున్నాం. 1 into b1 ప్లస్ 6 into అనదర్ వెక్టర్. సో అదేంటంటే b2 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో సారీ, ఇక్కడ b1 కాదు, 1 into e1 e suffix 1 and 6 into e suffix 2. So therefore 1 into e suffix 1 plus 6 into e suffix 2. So here e1 and e2 are the standard basis in R2. మీకు ఇంతకుముందు R3 లో చెప్పాను కదా స్టాండర్డ్ బేసిస్. R3 లో ఏంటంటే మీకు R2 లో స్టాండర్డ్ బేసిస్ అంటే E1 is equal to మీకు 1, 0 and E2 is equal to 0, 1 is the standard basis in R2. R3 లో అయితే మీకు 1 0 0 0 1 0 0 0 1 అవుతుంది. అట్లా ఇంకా మీరు పవర్ 4 పెట్టుకుంటే ఇంకొక 0 యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ సో సిన్స్ ఎప్సిలాన్ is equal to E1, E2 is the standard ordered basis in R2, then the B coordinate vector of x. ఇక్కడ b అంటే మనం ఏంటంటే బేసిస్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ కదా. ఎప్సిలాన్ ప్లేస్ మనకి b ప్లేస్ లో ఏం రాసామంటే ఎప్సిలాన్. సో దేర్ఫోర్ ఎప్సిలాన్ కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ x is equal to స్మాల్ x ఓన్లీ. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే అగైన్ యూ విల్ గెట్ దట్ వాల్యూ x is equal to మీకు ఏమొస్తుంది 1 6. అంటే whenever you apply that the standard basis, అంటే బేసిస్లు ఉంటాయి స్టాండర్డ్ బేసిస్లు ఉంటాయి అమ్మ. బేసిస్ డిఫరెంట్, స్టాండర్డ్ బేసిస్ డిఫరెంట్. whenever you apply the standard basis for the small x, you will get b coordinate vector of x as a small x only. అంటే స్మాల్ x వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టాండర్డ్ బేసిస్ అంటే మళ్ళీ మీకు సేమ్ అదే x వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, క్యాపిటల్ ఐ, దీన్ని మీరు క్యాపిటల్ ఏ తో మల్టిప్లై చేస్తే మీరు అగైన్ యూ విల్ గెట్ క్యాపిటల్ ఏ ఓన్లీ. సిమిలర్ గా ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బి బేసిస్ ప్లేస్ లో మీరు ఒక స్టాండర్డ్ బేసిస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. స్టాండర్డ్ బేసిస్ అంటే ఏంటి ఎప్సిలాన్. ఓకే, ఎప్సిలాన్. సో దట్ ఎప్సిలాన్ ప్లేస్ లో మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే మళ్ళీ మీకు ఏమొస్తుంది అంటే స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ వెక్టర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ ద బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హౌ వీ కెన్ అప్టైన్ ద స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఎలా అప్టైన్ చేస్తాం అనేది ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, మీరు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లో కూడా ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసి మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి.